ایک وقت کی بات ہے، سہارا نگر گاؤں میں میٹھے نام کا ایک آدمی اپنی بیوی، ماں اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ میٹھے نے اپنے بیٹے کی ضد پر اسے ایک بکری کا بچہ لے کر دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا تو بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن دن رات اس بکری کا شور مچانے کی وجہ سے میٹھا، اس کی ماں اور نصیبوں کا سکھ چین ختم ہو گیا تھا۔ میٹھا اس کے منہ پر سلنسر فٹ کروا دے، قسم سے دن رات میں کر کے میرے دماغ کی بتی بجھا دی اس نے، اور کر اپنے بیٹے کی خواہشیں پوری، نہیں تجھے ضرورت کیا تھی اسے بکری کا بچہ لے کر دینے کی؟ اماں میں کیا کرتا، دن رات ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، بکری کا بچہ بکری کا بچہ، اب لے کر نہ دیتا تو اور کیا کرتا؟ تھپڑ مارتا اس کے منہ پر، پڑھائی کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، بکری کا بچہ پالے گا وہ، جا تو کسائی کو جا کر اسے بیچ دے، دن رات میں ری ری کرتا رہتا ہے۔ اچھا اماں میں جاتا ہوں اور کسائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ میٹھا گھر سے نکلتا ہے اور مشتاق کسائی والے کی دکان پر بچہ بیچنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس کے دوست مل جاتے ہیں۔ ارے میٹھے کہاں پر جا رہا ہے تو؟ یار بیٹے کو بکری کا بچہ لے کر دیا تھا، دن رات میں کر کے جینا حرام کیا ہوا ہے اس نے ہمارا، اسے بیچنے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ خیال کری تیرے بیٹے کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت روئے گا۔ ارے نہیں روئے گا، میں کہہ دوں گا کہ کوئی چوری کر کے لے گیا۔ چل ٹھیک ہے مشتاق گوشت والے کے پاس چلا جا، وہ خرید لے گا تیرے سے بکری۔ ہاں اسی کے پاس جا رہا ہوں، اور تو کوئی کسائی نہیں ہے اس گاؤں میں۔ پھر میٹھا وہاں سے نکلتا ہے اور مشتاق کسائی والے کے پاس آ جاتا ہے۔ آؤ میٹھے بھائی، خیر سے آنا ہوا آپ کا؟ ارے مشتاق کسائی بھائی، ایک بکری کا بچہ ہے میرے پاس، اسے بیچنا ہے، کتنے کا لوگے؟ ارے آپ کی اور میرے بکری میں کوئی فرق ہے بھلا؟ اچھی قیمت پر ہی لوں گا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چلو پھر میرے ساتھ، مگر خیال سے میرے بیٹے کو نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے یہ بکری کا بچہ تمہیں بیچا ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ ارے بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے، اسے بیچنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے میں اپنے ملازم کو بھیج دوں گا، وہ چپکے سے لے جائے گا۔ مالک سیٹ کے ہاتھ سے آرڈر آیا ہے، ایک بکرا گرا دو۔ ہاں گرا دے بکرا۔ پھر میٹھا کسائی کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہے اور کسائی کا ملازم ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن کون جاندار چاہتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری پھرے، لیکن اب میٹھے کے بیٹے گلو کی بکری کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ خیر میٹھا بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کو بتا دیتا ہے۔ میری بات ہو گئی ہے کسائی سے، وہ تھوڑی دیر بعد آئے گا بکری کا بچہ لینے کے لیے۔ گلو کہاں پر ہے؟ گلو باہر ہوگا بکری کے پاس۔ اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے اس کا بکری کا بچہ کسائی کو بیچ دیا ہے۔ ہاں نہیں پتہ چلے گا، اسے بلا کر سلا دیتی ہوں تاکہ بکری بیچنے میں کوئی مشکل نہ پیش ہو۔ اب اس ٹائم وہ سوئے گا بھلا، بات وہ کر جو مارنے والی ہو۔ ارے اماں اس کو سلانے کا میرے پاس بہت اچھا طریقہ ہے، تو بس دیکھتی جا۔ پھر نصیبو باہر آتی ہے۔ گلو کیا کر رہے ہیں؟ چل اندر آ کر پڑھائی کر۔ پڑھائی کا سن کر اس کا منہ بن جاتا ہے۔ اماں ابھی طبیعت بہت خراب ہے، پڑھائی کرنے کو دل نہیں کر رہا، چل پھر آ کر سو جا میرے بیٹے، شاباش اندر جا کے سو جا۔ ٹھیک ہے اماں جان، آپ بے فکر ہو جاؤ، میں بھی اندر جا کر سوتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ پڑھائی چور اس طرح ہی سوپے گا۔ پھر گلو اندر جا کر سو جاتا ہے اور میٹھا ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے، جبکہ وہاں مشتاق کسائی اپنے ملازم کو کہتا ہے، شادو جا میٹھے کے گھر اور اس سے بکرا لے کر آ جا۔ مالک اسے پیسے کتنے دے رہے ہیں؟ نہیں پیسوں کی میری بات ہو گئی ہے اس سے، تو بس بکرا لے کر آ۔ ٹھیک ہے مالک میں جاتا ہوں۔ پھر کسائی کا ملازم نکلتا ہے اور میٹھے کے گھر آ جاتا ہے اور بیل بجاتا ہے۔ اماں نصیبو باہر چلو، لگتا ہے وہ آ گیا ہے بکرا لینے کے لیے۔ پھر وہ تینوں باہر آ جاتے ہیں۔ پیٹھے مشتاق بھائی نے بھیجا ہے بکرا لینے کے لیے۔ ہاں میری بات ہو گئی ہے، تم یہ بکری لے جاؤ۔ پھر وہ ملازم بکری کا بچہ کھولتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے اور کسائی کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ لو مالک بکرے کا بچہ لے آیا ہو۔ بہت اچھا کام کیا ہے تو نے، شاباش، اب اسے درخت کے ساتھ باندھ دے۔ وہ بچہ کسائی کی دکان پر گوشت اور خون دیکھ کر
बहुत डर जाता है। तभी एक आदमी और बकरे लेकर आ जाता है। अरे मुश्ताक भाई, माल लेकर आ गया हूँ, कहाँ पर भागूं? एक तरफ फेंक दे, क्यों दिमाग खराब कर रहा है तू? अच्छा भागता हूँ। वो आदमी बकरा उठाता है। एक बकरा, 2 बकरा, 3 बकरा, 4 बकरा, 5 बकरा। भाई साहब, तुम ये मासूम जानवरों के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? इन्हें ऐसे फेंकते हैं भला? इन्हें चोट लग जाएगी। देखो कैसे खून निकल रहा है। अबे भाई, अभी इनके गलों पर छुरी फिरेगी ना तो फिर देखी कितना खून निकलता है। ज़िबा होने वाली चीज है, इनका ख्याल तू क्यों कर रहा है यार? पर भाई ये तो जानदार है ना, इन्हें भी तो दर्द होता है। ना खाया कर फिर तो इनका गोश्त। बड़ा तुझे प्यार आ रहा है इन पर। इनका गोश्त तो खा कर तेरा पेट से कितना फूला हुआ है। चुप कर, मेरा दिमाग न खराब होकर। मुश्ताक भाई, 5 दाने आ गए हैं, साहब को अब पैसे खुद ही दे देना। हाँ ठीक है, तू अब जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ भाई, गुजारिश है तेरे से, इन पर रहम न खाया कर या फिर इनका गोश्त न खाया कर। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और वहाँ मीठे के बेटे की आँख खुल जाती है। ये क्या? बकरी की आवाज क्यों नहीं आ रही? देखो तो सही। वो खिड़की से देखता है तो बाहर बकरी होती ही नहीं है। वो परेशानी में बाहर आता है। अम्मी, अब्बू, मेरी बकरी का बच्चा नहीं है, बाहर आओ। हाय अम्मा, उसने देख लिया बकरी को। चले बाहर चले। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो गुल्लू बेहोश पड़ा होता है। हाय, मैं मर गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हाय अम्मा, इसे उठा के अंदर लेकर चले, मैं मर गई। वो उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। अब गुल्लू को बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। वो बेहोशी में अपनी बकरी को पुकार रहा होता है। मेरी बकरी, मेरी बकरी, मेरी बकरी। हाय अम्मा, हमसाई को बोल के मिट्टी को बुला, बो इससे कुछ ना हो जाबे। जबकि वो कसाई की दुकान पर वो बच्चा डर और खौफ की वजह से कांप रहा होता है। कसाई गोश्त पर छुरी चला रहा होता है तो उस बच्चे का दिल बैठ जाता है। उसका मुलाजिम बकरा ज़िबा करने के लिए जा रहा होता है तो उसे समझ आ जाती है कि अब उसका ज़िबा होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। वहाँ मीठे की माँ हमसाये को जाकर बताती है तो वो भागता हुआ मीठे के पास पहुँच जाता है। ओए मीठे, तेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से चल, उसे कुछ हो जाएगा। मीठा घर आता है तो उसका बेटा बकरी बकरी पुकार रहा होता है। ओए मेरे लाल, तू फिक्र मत कर, मैं तेरा बकरी का बच्चा भी लेकर आता हूँ। अब्बू, सच में आप ले आओगे? हाँ, मैं ले आऊँगा। अम्मी और नसीबो, तुम भी मेरे साथ चलो। वो तीनों घर से निकलते हैं जबकि वहाँ कसाई कहता है, चल भाई शादू, मीठे के बकरे को भी गिरा दे, जा इसको ज़िबा करने के लिए ले जा। ये सुनते ही बकरी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जब मुलाजिम उसे अंदर ले जा रहा होता है कि अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। पकड़ो, ओए मेरे बकरे को पकड़ो। अब वो आगे आगे और कसाई पीछे पीछे, लेकिन उसने उनके हाथ कहाँ आना था। जबकि वो तीनों दुकान पर आ जाते हैं। ओ मुलाजिम, मुश्ताक भाई कहाँ पर हैं? अरे बेटे, तुम्हारी बकरी भाग गई है, मुश्ताक भाई उसके पीछे गए हैं। अम्मी जान, वो बकरी जरूर हमारे घर ही गई होगी, चलो घर चलो। वो तीनों वापस जाते हैं और वहाँ गुल्लू उदास बैठा होता है कि अचानक उसे अपनी बकरी की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही खुश हो जाता है और भागता हुआ बाहर आता है और उससे लिपट जाता है। तभी कसाई भी पहुँच जाता है। ओए, ये बकरी हमने तेरे बाप से खरीदी है, इसे वापस कर। मैं नहीं वापस करूँगा, ये मेरी बकरी है, दफा हो जाओ यहाँ से। तो ऐसे नहीं मानेगा, इसे रस्सी डालकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तभी मीठा, नसीबो और उसकी माँ भी आ जाते हैं। मीठे, तेरा बेटा बकरी नहीं लेकर जाने दे रहा, इसे बोल के इसे लेकर जाने दे। ओए मुश्ताक, रस्सी छोड़ दे, अब ये बकरी कहीं नहीं जाएगी। ये तू क्या कह रहा है? तूने मुझसे इसके पैसे लिए हैं, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब तुम जाओ। मीठे, ये तूने अच्छा नहीं किया, शाम को मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं बस। ये कहकर
कहकर कसाई वहाँ से चला जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तू इस बकरी से इतना प्यार करता है। अबू अब तू कभी इसे नहीं बेचेगा ना? नहीं बेटा, तेरी माँ की कसम, इसे नहीं बेचूंगा। अरे मीठे, मेरे सर की कसम खा के मुझे मार बेगा।